హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ డూయింగ్ గుడ్. ఇవాళ మేము ఒక సూపర్ కూల్ ఫామ్కి వచ్చేసాం. కర్షక న్యాచురల్స్ వాళ్ళు ఈ స్పేస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అండ్ దే ఇన్వైటెడ్ అస్ ఫర్ ఏ పీస్ఫుల్ లిటిల్ ఫామ్ విజిట్. ఫామ్లోకి ఎంటర్ కాగానే ఒక ఫ్రెష్ స్మెల్, కూల్ బ్రీజ్ అండ్ అబాల్ చాలా వామ్ వెల్కమ్. వాళ్ళ స్టాఫ్ అందరు సూపర్ కూల్ ఉండే, సూపర్ పొలైట్ ఉండే. ఫామ్కి కాదు ఫస్ట్ లైక్ ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళ హాస్పిటాలిటీకి. తర్వాత చిన్న గ్యాదరింగ్ లాగా వాళ్ళు ఇంట్రొడక్షన్ అయితే స్టార్ట్ చేసినారు. వాట్ ఈస్ కర్షక న్యాచురల్స్, ఎట్లా స్టార్ట్ చేసినారు, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసినారు అండ్ ఆల్ అదర్ స్టఫ్. It will be more interesting, right? So I want to ask you one thing. Why are you here? I mean, what motivates you to be here on a Sunday day rather than going to any shopping mall, right? We have many options to enjoy the city. So just tell me one reason for you to come here. You like nature. Very good. So, ఇంట్రడక్షన్ మధ్యలో సడన్గా ఒక క్యూట్ గ్లాస్లో హెర్బల్ టీ తీసుకొచ్చి ఇచ్చినారు. వెల్కమ్ డ్రింక్ అంట. వెరీ టేస్టీ అండ్ వెరీ ఆర్గానిక్. సీరియస్లీ చాలా బాగుండే. ఇక ఇంట్రడక్షన్ అయిపోగానే డైరెక్ట్గా ఆవుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినాం. కౌ షెడ్లో ఎంటర్ కాగానే ఒక మాస్ ఎంట్రీ కొట్టేసింది. నేను కాదు, ఒక జైంట్ హ్యూజ్ బుల్. మీట్ మిస్టర్ బాహు. ఈజ్ లిటరలీ బాహుబలి ఆఫ్ ద ఫామ్. మస్త్ అంటే మస్త్ హల్కొండే, బట్ వెరీ పొలైట్ అండ్ స్వీట్ బుల్. తర్వాత వాళ్ళు డిఫరెంట్ కౌ బ్రీడ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినారు. ఎవ్రీ బ్రీడ్కి ఒక స్పెషల్ రోల్, మిల్క్ ఈల్డింగ్, బాడీ టైప్, ఇమ్యూనిటీ ఎక్సెట్రా అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినారు. Sahiwal breed it is found in Haryana and Punjab. Even in Pakistan, right? Present day Pakistan. Sahiwal is again a district in present day Pakistan. Okay. So before partition, it was found in the Union Punjab region, but now in India, and pure breeds are more in Pakistan than India. Sahiwal, they are good milkers again, and in the Sahiwal, the physical feature is front legs are short and back legs are tall. They are slanted a little bit down. Why they look so skinny in terms of you can see the bone? No. Here we don't give additional feed, only on grazing. And this is like summer, so this is the weakest part. Basic cows in general I've observed. When we just rotate around the cow, we can check our aura before and after. It gets improved. And we all know about the Bhopal gas incident, right? Only 2 houses they could sustain because of they used to do Nitya Agnihotra daily. So again, what that is when we burn cow dung with ghee, prana is released. We all know luminous, right? When we close our eyes and sometimes when we see in the sun, we see something is roaming around. Something like faces they keep on roaming. If you see, have you observed it anytime? Yes. That is luminous. Prana tattva, which is available in the nature. So that prana, it is absorbed highest by the cow. And when we drink cow milk, we get that prana into us. That luminous is transferred to us. So this is another feature. Then when the cow's hoofs, why oxes were used in farming? So whenever the hoofs they walk in the farm, right? The bacteria is available in the soil, but they are in hibernation. All the microbes or everything. But when the bull's saliva falls and bull's hoofs they walk, they try to activate the bacteria or microbes which are in the hibernation mode. They become active and they start their process again. And when we scientifically tested the urine and dung of the cow, more than 90 elements of the periodic table they are available in the cow dung and urine. In Panchagavya we can find more than 90 elements. So that itself says how healthy they are. So we should not think about the thickness of the milk. We should think about the nutrition and the benefits which we get out of it. Okay? వాళ్ళు ఆవుల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగానే కౌ ఫీడింగ్ అయితే చేయడానికి వెళ్ళిపోయినాం. గడ్డి తీసుకొని చాలా కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్ళిపోయినా. కానీ కౌ మేడం నన్ను ఇగ్నోర్ కొట్టింది. ఒక సెకండ్ డౌట్ వచ్చింది, అమ్మ పొడుస్తుందా, రాంగ్ డైరెక్షన్లో అప్రోచ్ అయినానా లేదా గ్రాస్ క్వాలిటీ బాగాలేదా అని.
కాకపోతే ఎట్లనో అట్లా తినిపించేసిన దానికి. అబ్బా! అప్పుడు అనిపించింది అబ్బా! సాయిరాం తినేసింది. ఫైనల్లీ నన్ను నా గడ్డిని యాక్సెప్ట్ చేసింది ఆవు అని. ఫీడ్ చేయడం అయిపోయినాక మా చిన్నారి అవిరని కౌ దగ్గర తీసుకెళ్ళినాం. నా పక్క నుంచి కామ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఇట్లా కళ్ళు పెద్దవి చేసుకొని. కౌస్ దగ్గర నుంచి బులక్కాట్ రైడ్కి అయితే వెళ్ళిపోయినాం. బండి ఎక్కినప్పుడు బాగానే ఉంది, ఫుల్ హ్యాపీ ఉండే. ఫస్ట్ టైం బులక్కాట్ ఎక్కినా అని ఫుల్ అంటే ఫుల్ హ్యాపీ ఉండే. కానీ కార్ట్ స్టార్ట్ అయినాకనే బ్యాలెన్స్ కొంచెం ఇబ్బంది అయింది. ప్లీజ్ సే హాయ్ ఫర్ మై యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబర్స్. We are going to be popular. Hey. Maybe that say hi was for kids, but we also wave. ఎప్పటి నుంచి పని చేస్తున్నావు తాత? ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచి పని చేస్తున్నావు? ఈ రోజు మామూలు వచ్చాం కానీ మాకు వ్యవసాయ పనులు ఎప్పటికీ ఉంటాయి. నువ్వు వ్యవసాయం అగ్రికల్చర్. ఈ బండి నీదేనా? బులక్కాట్లో ఫీల్డ్ ట్రిప్ అయిపోయాక కర్షక ఆర్గానిక్స్ గురించి మళ్ళీ ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ దేర్ టీమ్ మెంబర్, హౌ దే స్టార్టెడ్, వాట్ ఇన్స్పైర్డ్ దెమ్ and why farming is not business for them అని. We started Karshaka 7 years back. We deal with vegetables, fruits, all these days. Now we found very good source of desi cow milk. Now we'll deliver many of the places in Hyderabad like KPHP, Nallagandla, Tellapur, and a few more other places like Kondapur. We have store in Kondapur also. So now we experience, all the people here experience the value of the desi cow and the free grazing. We have very good natural resource over here like the river. So then cows happily roam over here and drink the river water. So this is the pure source of milk that we will deliver in Hyderabad. So subscribe to us and then get the pure cow milk. ఇంకా తర్వాత మాస్ మోడ్లో ట్రాక్టర్ ఎక్కేసిన. ఫస్ట్ 2 minutes బ్యాలెన్స్ కాలే ట్రాక్టర్ స్పీడ్కి, తర్వాత సెట్ అయిపోయినా. చాలా బాగుండే ఆ ఫీల్. ఎడ్ల బండి ఫస్ట్ టైం ఎక్కడం, ట్రాక్టర్ ఫస్ట్ టైం ఎక్కడం. కట్ చేస్తే డెస్టినేషన్ రివర్ వ్యూ పాయింట్. సీనరీ లిటరల్గా ఫారిన్ కంట్రీ సైడ్ లాగా ఉన్నాయి. ఇక కెమెరా ఎక్కడ పెట్టాలో కూడా అర్థం కాలేదు. ఇంకా ట్రాక్టర్ దిగిన ఒక 5 minute వాక్కి వ్యూ పాయింట్ అయితే రీచ్ అయినాం. మంజీరా రిజర్వాయర్ ఒక చిన్న బీచ్ లాగా ఉండే. వాటర్ కామ్గా ఫ్లో అవుతుంది, చల్లగాలి వీస్తుంది. వి ఆల్ జస్ట్ సాట్ దేర్, రిలాక్స్డ్, ఎంజాయ్డ్ ద వ్యూ. అండ్ వాటర్లో దిగి ఫొటోస్ తీసుకున్నాం, రీల్స్ చేసినాం, అన్నీ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసినాం వాటర్లో. హానెస్ట్లీ తెలంగాణలో ఇంత మంచి సీనరీ ఉందని అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే నేను. ఇదైతే హైలైట్ ఆఫ్ ది డే నాకు. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పాయింట్కి వచ్చేసినాం. బిఫోర్ లంచ్ ఒక చిన్న ప్రేయర్ చేసి లంచ్ అయితే చేసేసినాం. లంచ్ వాజ్ సింపుల్ బట్ సూపర్ టేస్టీ. ఫ్రెష్గా ప్రిపేర్ చేసినారు. బట్ హైలైట్ ఏంటంటే పాయసం. అందులో పాయసం వాజ్ క్రేజీ. డ్రెస్సెస్ కూడా పనికిరాదు దాని ముందు, అంత బాగుంది. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉండే. నాకైతే చాలా నచ్చింది. ఒక క్యాడ్బరీ చాక్లెట్ తిన్నట్టు అనిపించింది. వెళ్ళిపోయే ముందు వాళ్ళు ఒక ఆర్గానిక్ స్టాల్ అయితే అరేంజ్ చేసినారు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్వి. నేను అందులో హనీ, పికిల్ అండ్ కొన్ని ఫ్రూట్స్ అండ్ స్నాక్స్ తీసుకున్నా. దాని తర్వాత మా క్యూట్ అవీరా అండ్ అతడితో కొన్ని ఫొటోస్, వీడియోస్ తీసుకున్నాం. ఫుల్ ఫ్యామిలీ మోడ్లోకి షిఫ్ట్ అయిపోయినాం. And just like that, we headed back home. Hearts full, phones full and mind full. నాకు పర్సనల్గా ఈ ట్రిప్ చాలా స్పెషల్ అనిపించింది. ఏ బిగ్ థ్యాంక్ యూ టు ద కర్షక టీమ్ ఫర్ గివింగ్ us this beautiful experience and for their very warm and welcoming hosting. Thank you for watching till the end. Please like, share, comment and subscribe to my channel. See you in the next vlog.